बेशक बादल परिवार जां बादल दल वाले लीडर समझते होण कि जी असीं जदों तनखाह भुगत लवांगे ते मामला सदा लई हल हो जू, ਉਹ मामले हुंदे आ ਜਿਹੜੇ हल हो जांदे आ। साडी रवायत भी ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਐਤਕੀ ਇਹ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। कुल मिला के इन्हां ने आपदे राज विच पंथ की गल करन वालियां नूं, कौम की गल करन वालियां नूं शरारती अंसर, अतवादी, दहशतगर्द, ISI दे बंदे जो कुछ इन्हां तों भकाई मार हुंदी सी ओह मारदे रहे। जिन्ने पंजाब दे डेरे ने जिन्हां दा काम ही सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां पट्टण ते उन्हां नूं जिन्नी सरपरस्ती बादल साहब ने दित्ती ਉਹ किस ਤੋਂ लुकी छिपी है। मैं ये गल ਐਲਾਨੀਆ तौर ते कहना कि सिख धर्म दा 500-550 साल दा जो सफर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े दुश्मन, बड़े पापी, बड़े हमलावर आए, पर जिन्ना नੁਕਸਾਨ ਕੱਲਾ बादल परिवार ने कीता सिੱਖੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ने रल के नहीं कीता। सिख ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਦ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ RSS ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਧੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ RSS ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ कि अज जिहड़ा मौजूदा प्रधान आ वो शरेआम BJP की बोली बोलदा कालका ते मनजिंदर सिंह सरसा जिहड़ा साबका प्रधान आ वो छाल मार के सीधा चले गया। ये राह किहने दिखाया? भाजपा च RSS जाण दा बादल परिवार ने दिखाया। ना दा बदल के अज पंथ की चढ़दी कला दी कुछ करन जोगे बचे आ। पंजाब दा पंथ दा जो नुकसान होया वो इन्हां दीआं करतूतां करके होया ते अज सोचदे आ कि चलो उत्थे भांडे मांजांगे ते एडी किहड़ी गल आ। जिन्होंने बुखार चढ़िया होया बादल परिवार का कि जी बादल का छुणछणा ना बजाया करो। मैं कहना तरकार आ लाहनत उस बंदे दे सिर च सवाह पैनी चाहिए है जिन्होंने लगता कि पंथ के दुश्मन की गल करनी माड़ा काम आ। सो जिहड़ा मुल्क दा इत्थों दा निजाम आ, सिस्टम है, ਉਹਨੂੰ ना तां बादल दल चंगा लगदा, ना बादल दल दे विरोधी सिख चंगे लगदे आ, ना पंजाब चंगा लगदा, ना पंथ चंगा लगदा। आ ਜਿਹੜੇ ਛੁਣਛਣਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ। पहली गल तो यह आ कि भाजपा सिक्खी ਅਤੇ सिखां ਨੂੰ केसाधारी हिंदू बनाउण दे प्रोजेक्ट ते चल रही है। उन्हां दा तां सीधा जिहा काम आ ते ਜਿਹੜੇ आम सिख आ उन्हां ਨੂੰ केसाधारी हिंदू बनाओ ते ਜਿਹੜੇ खास ने रड़कदे ने उन्हां ਨੂੰ गोलियां मरवा दो। जिवें उन्हां ने भाई पंजवड़ दा, भाई खंडे दा, भाई रपदमन सिंह मलक दा जां भाई निज्जर दा काम करवाया ते हुण जथेदार एडवोकेट गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत होर बहुत सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ उन्हां दा निशाना। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह कुमार फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो कल जिवें आपां चर्चा कीती सी, अज अखबारां च खबरां छपियां ने कि जथेदार साहब ने पंज सिंह साहिबान दी 2 दसंबर नूं मीटिंग बुलाई आ। तखवीर समेत अकाली सरकार दे सिख कैबिनेट मंत्रियां, तत्काली कोर कमेटी ते श्रोमणी कमेटी की 2015 वाली अंतरंग कमेटी नूं तलब की ते नाल दी नाल जिहड़े 3 जथेदार इस दौर विच इस समुचे डेरा सरसा वाले विवाद नाल संबंधित ने उन्हां नूं भी बुलाया। जिहड़े श्रोमणी कमेटी दे 2015 वाली एग्जीक्यूटिव दे मैंबर सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਖਰਚੀ ਗਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਕਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰਚੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਆ ਕਿ ਕੱਢੋ ਜੀ ਪੈਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਾਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਬੇਦ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਛਿੜ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੱਦ ਲਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸੱਦ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੱਦ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਖਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਥਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚਤਾ, ਸੁੱਚਤਾ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਐਤਕੀ ਇਹ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ
ਸੈਣੀ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ, ਸੈਣੀ ਤੇ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1997 ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਆਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਕਾਹਨੂੰ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਖਮ ਉੱਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਭਕਾਈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਹੋਰ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਸੀ ਭਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਿੱਗ ਪੂ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੌਮ ਮਰਦੀ ਮਰ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ISI ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਪ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਛਾਪੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਨਾ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਘਲਾੜੀ ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਲਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਢੀਠਪੁਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਗੁੱਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਬੀਬੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਦੋਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਘਰਾੜੀ ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ
ਕੀ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੀ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੇ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਵੈਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਦਾਖਲ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਬੁੱਚੜ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੜ ਕੇ ਆਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡੇਰਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਲਾਠੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਝਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਵਹਾਂ पे जी लैट्रिन बना के दे रहे हैं, वहाँ पे जी सरकार इनका साथ दे रही है, माहौल खराब हो जाएगा। उस मौके जदों सिख सिर्फ ये चाहते सी कि जिन्ना दुष्टां ने साडे इष्ट की बेअदबी की है उन्होंने सख्त सजावां दित्तियां जाण। मौके दी कांग्रेस सरकार, कैप्टन सरकार सिखां दे खिलाफ नहीं सी जाना चाहती, आपदे राजसी कारणा करके 1984 मौके
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜੁਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਫੜਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਛੇਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਲਟਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚੋ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਸੁਖਬੀਰ 4 ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ 500-550 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬੜੇ ਪਾਪੀ, ਬੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਦ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ RSS ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਧੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ RSS ਦਾ, BJP ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਬਾਦਲਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ RSS ਵਾਲੇ ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਿਹਨੇ ਲਾਏ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, RSS ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ BJP ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਲਕਾ, ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ? ਭਾਜਪਾ 'ਚ RSS ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੌਕੇ BJP 'ਚ RSS ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ,
ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਐ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਕਿਹਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੀਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਚੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂਗੇ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਲਓ ਜੀ, ਸੱਦ ਲਓ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਰਸੇ ਬਲਟੋਹੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਬੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਭੌਂਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਭੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੋ। ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਸਿਆ ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਰੋਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਆ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ 3-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਰ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਪੋਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਰਧ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ 'ਚ ਉਦਾਂ ਬੌਲੇ ਬਲਦ ਦੀ
ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖੂਕ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਲੋ ਕਦੇ ਖੇਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੋਰਿਆ ਫੇਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਇੰਨੀ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾਲ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਯਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੱਲ ਆਈ ਵੀਡੀਓ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੂਡ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਘਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੀਬੀ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝਾਲ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਕਾ ਉਹੀ ਚਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਆ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਅਖੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ CM ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦਾ CM ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੰਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਖੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਛੁਣਛਣਾ ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ, ਲਾਹਣਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਜ਼ੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਦਾ, ਨਾਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਹਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਬਦਮਗਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਮਾਫੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੌਰ ਉਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਆ। ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੀ? ਸਾਰੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲਾਤਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੂਹੇ ਚੜਾਤਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਲੇਖ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਆਵੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੀਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵੰਡ, ਕਲੇਸ਼, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਮੂਲ ਖੜਾ ਨਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪੰਥ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੁਣਛੁਣਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੇ ਰੜਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦਾ, ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਰਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਨੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ, ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਘਟਨਾ, ਖਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੰਥ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਧੀ ਗੇੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।